खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ बोले हाईकमान के सामने रखी विधायकों की गल पंजाब कांग्रेस के जारी है वड्डे लीडरों का समर्थन हासिल करने का दौर विधायकों सांसदों के नाल डिनर डिप्लोमैसी तो बाद कैप्टन ने की रजिंदर कौर भट्ठल के नाल मुलाकात भट्ठल बोले मिलके बनावांगे 2022 च सरकार फैसले लैण की आजादी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने भी दिता अल्टीमेटम सिद्धू के सिक्सर से पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भी कंफ्यूज बड़ा सवाल कि इस दी इट दे नाल इट बजाउणगे कांग्रेस के नवे कमांडर अपने विवादित बयानों ते घिरे सिद्धू के सलाहकार नूं देना पिया इस्तीफा कश्मीर नूं आजाद देश दस्सण ते चौं पासे घिरे सन मालविंदर माली कैप्टन ते भी किते सन ताबड़तोड़ हमले आम आदमी पार्टी ने बिजनेसमैन एसपीएस ओबरॉय दे नाल संपर्क करन दीआं खबरां नूं किता खारिज राघव चड्डा बोले टिकट देना दूर दी गल ओबरॉय दे नाल कदे नहीं कीती गल ओबरॉय ने किता सी दावा आम आदमी पार्टी सने कई पार्टियां ने कीती है पहुंच ते तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित संभालणगे पंजाब के गवर्नर का वधीक भार चंडीगढ़ के प्रशासक वजों भी संभालणगे जिम्मेवारी राष्ट्रपति के वल्लों किया गया ऐलान सत श्री अकाल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल सब तो पहला गल किसानां दी किसान धरने प्रदर्शन कर रहे ने लगातार खेती कानूनां दे खिलाफ ते एक नवां अल्टीमेटम किसानां दे वल्लों जारी कर दिता गया ऐलान किया गया किसानां दे वल्लों 25 तरीक नूं आउंदी 25 तरीक नूं भारत बंद दा सद्दा जी हां 25 सितंबर नूं अगले महीने दी 25 तरीक नूं दिन शनिवार है 25 सितंबर नूं भारत बंद दा सद्दा दिता गया संयुक्त किसान मोर्चे ने बड़ा ऐलान किया है किसान अंदोलन की होर मजबूती के लिए ऐलान किया गया पिछले साल भी 25 सितंबर को बंद सी जे तुहानूं याद होवे एक साल पूरा होने के उत्ते दोबारा बंद का सद्दा दिता गया खेती कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर तो अंदोलन दिल्ली के चल रहा है पर जेकर असीं गल करिए प्रदर्शन की तो पंजाब दे विच तुहानूं याद होएगा पिछले साल 25 सितंबर को बंद सी ते इस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਵੀ 2-4 ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ हम लोगों ने ये तय किया है कि अपने आंदोलन को देश भर में तेज करने के लिए हम 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी सफलता पिछले साल 25 सितंबर को हमें मिली थी जब कोरोना का दौर चल रहा था उसका एक साल पूरा हो जाएगा 25 सितंबर को उससे ज़्यादा सफलता इस आंदोलन के इस कदम से हमको मिलेगी इस समय साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते हरिंदर सिंह लखोवाल जी जुड़ रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चे ने रिप्रेजेंट करते हैं लखोवाल साहब स्वागत है सब तो पहला जानना चाहांगे 25 सितंबर ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਹੈ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ लखोवाल साहब आवाज आ रही है मेरी हाँ जी जानना चाहांगे कि कुछ ऐलान किया गया 25 सितंबर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੌਕ ਰਹੇਗਾ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸੱਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੀ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਛਲੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ, ਪੇਪਰ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਹੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ। ਜੀ, ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 470 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ, ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 360 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ FRP ਵਧਾਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੋ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 400 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 400 ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ 2 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, 2 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 400 450 ਦੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ 360 ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? 392 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਕੱਢਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। C2+50% ਦੇ ਨਾਲ 700 ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ, ਪਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ, ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਬਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਦ ਤਾਂ ਛੱਡਣ। ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਧਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ,
ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਬੜੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਬੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਬੜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਚਾਹਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਕਰੋ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, PM ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਗਲਤ ਬਣ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ 15 IAS ਉੱਥੇ IPS ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ 100% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 100% ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ 'ਚ ਵੀ 100% ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ 100% ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਆਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਡਿਬੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, PM ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਸੱਦਣਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਤੁਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।